बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल जे ठीक ठाक हो। अज जनाब असी भाई बग्गे कोल नहीं गए है, अज असी अपने शहर के ही हाँ। तो दोस्तों काफ़ी कमेंट्स वगैरह भी आए हैं तो उन्होंने जवाब तो हम फिलहाल असी नहीं देंगे, कल देंगे भाई बग्गे को लैके। तो अज जिस का इंतज़ार सी, जिस हिसाब किताब का साढ़े पिछली फ्लाग का अज असी तुहाडे शेयर करना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी सी तुहाडे नाल शेयर करना इस वास्ते कि तुहानू पता चल सके कि जनाब अगर एक दिन का चूज़ा पाइए तो वो कितनी बचत आ सकती है। दोस्तों अल्लाह के करमो फजल नाल अच्छी खासी बचत आएगी और कितनी बचत आती है, कितना खर्चा होंगे तुहाडे ज़हन दे विच यह चीज़ां होनी चाहिए। इस वास्ते जो तुसीं काम करना तो तुहाडे ज़हन दे विच इन्हां चीज़ों का नोट होना चाहिए कि यार अगर इन्ना असीं काम करांगे तो इन्ने पैसे चाहिए ने। इस करके तो जनाब असीं अपना काम शुरू किया ताकि असीं हकीकत जान सकीए कि जनाब इस कारोबार दे विच है की है, बचत है तो किस तरीके नाल है, ठीक है, नुकसान है तो किस तरीके नाल हैगा। तो जनाब असीं तो हर वीडियो दे विच तुहानू हर चीज़ दसदे आए हैं। तो लेकिन अज भी क्योंकि अज लास्ट वीडियो उस फ्लाग की, ठीक है जी, इस करके जनाब वो पहले फ्लाग की जी लास्ट वीडियो वो सारा कुछ सारा तुहानू दसांगे जनाब वो खर्चा किस तरह आया, किनिया चीज़ां लगियां ने दोस्तों, और वो सानू बचिया की है। तो एक नज़र मार ली जो कल का फ्लाग लिया था जनाब अपना आधा किलो वाला, एक नज़र मार ली उस चूजे के। उस तो बाद जनाब पूरी की पूरी डिटेल जनाब असीं तुहानू समझावांगे और वीडियो मुकम्मल वेखनी है, वीडियो तुसीं छड्डनी नहीं हैगी, ठीक है ना। सारी डिटेल अज तुहाडे नाल असीं शेयर करनी है और सारा कुछ तुहानू दसना कि जनाब सानू आया कि अल्लाह के करमो फजल नाल इस पिछले फ्लाग के विचों बचिया की है। दोस्तों एक मार ली नज़र चूजे ते फिर जनाब तुहानू दसने जी। तो दोस्तों आ गए जनाब असीं आधा किलो वाले फ्लाग दे विच। जी तो दोस्तों बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीरां दा जनाब जिन्होंने माल बहुत ज़्यादा पसंद किया, हौसला अफजाई भी करते पे ने, ठीक है ना, तो दुआवां भी दिंदे पे ने। बहुत ज़्यादा शुक्रिया ना उन्होंने वीरां दा जनाब जिहड़े साडा अच्छा सोचते हैं, ठीक है। यह जो साडा माल सारा का सारा गोल्डन है जी। तो ये दोस्तों दो तीन चूजे ढिले होए ने, ठीक है ना। तो भाई बग्गा जी नूं सद्या वा, थोड़ी देर तक वो आएंगे और चैक करनगे, ठीक है ना। और ये उत्ते किहड़ी चीज़ां इस्तेमाल होनियां इस चूज़ियां दे उत्ते, तो वह भी असीं तुहाडे नाल शेयर करनियां, तुहानूं दसनियां ने, ठीक है ना। वो भी असीं तुहानूं दसना कि उत्ते किहड़ी मैडिसिन असीं इस्तेमाल की अद्धा किलो तो बाद लिआंदा जिहड़ा असीं, ठीक है ना। उहदे उत्ते किहड़ी दवाइयां इस्तेमाल होईयां ने, उस कितनी खुराक लगी, की खर्चा होया दोस्तों, असीं वो सारा नोट करना शुरू कर दिता जी। 18 मार्च का जनाब साढ़े को चूज़ा आ गया दोस्तों, ठीक है जी। 18 मार्च तो लैके तो असीं देखना हूँ साढ़े को किन्ने दिन रहिंदा है, ठीक है दोस्तों। तो हुण जनाब करिए थोड़ा जिहा हिसाब पिछले फ्लाग का जी। तो दोस्तों खाता शुरू करिए जनाब। सब तो पहले तुहानूं दस दईए जनाब खर्चा, ठीक है दोस्तों। साडा इस चूजे के उत्ते जनाब इस पूरे फ्लाग के उत्ते दोस्तों खर्चा होया जे 3,75,600 रुपया। 3,75,600 रुपया साडा इस फ्लाग के उत्ते सारे खर्चा होया। तो की लगा जे जनाब वो भी तुहानूं दस दिंदे आ। पिछली वीडियो सारी असीं दसदे आए, लेकिन अज भी दसना जरूरी है कि कुछ लोग विच नवे हुंदे ने, जिहड़े पुराने ने उन्होंने तो पता कि जनाब इन्हां दा ਇਹ चीज़ां इस्तेमाल हो जाती। कुछ लोग नवे जुड़ते हैं, नवे वीडियो वेखते हैं, ठीक है जी, ताकि उन्होंने भी पता हो चल सके कि जनाब ये की इस्तेमाल होया ते किन्ना इस्तेमाल होया। दोस्तों सब तो पहले जनाब चूज़ा आ गया, ठीक है जी, 65,000 रुपये का, ठीक है ना। उस तो बाद आ गया जी तो लियाते सी 10 मन 4750 रुपये के। बालन साडा इस्तेमाल होया जनाब 30,000 रुपये का, ठीक है जी। 28,000 ते 500 रुपये का साडा बालन होया, कुछ किराया करूया पा के 30,000 रुपये बन जाता। अखबार साडी इस्तेमाल हुई 500 रुपये की, मिट्टी साडी इस्तेमाल हुई 4900 रुपये की, वैक्सीन वगैरह बर्तन जिहड़े लिआंदे सी वो आए 3450 रुपये के। फिर दोबारा वैक्सीन ते मीटर लिआंदा सी, ठीक है जी, वो आए 5,000 रुपया लगा उत्ते। पानी वाले बर्तन लिआंदे छोटे 1800 रुपये के, लाइटां दो लिआंदियां 900 रुपये दियां, बल्ब दो लिआंदे 350 रुपये के, तार इलैक्ट्रीशियन जी फेरी फूरी बोर्ड शोर्ड लगाए, ठीक है जी, 9370 रुपये लगे उत्ते, क्योंकि थोड़ी तार सानूं दूरों लिआनी पई सी। फिर उस तो बाद लसोटा वैक्सीन वगैरह लिआंदी 800 रुपये की, फिर शक्कर इस्तेमाल की 750 रुपये की, ठीक है ना। फिर असीं जनाब बर्तन लिआंदे वड्डे 1250 रुपये के, फिर लसोटा वैक्सीन फिर दोबारा की 800 रुपये की, ठीक है। फिर शरबत दवाई लिआंदी असीं 250 रुपये की, ठीक है। पानी वाले बर्तन वड्डे लिआंदे 1000 रुपये के। उस तो बाद लाइट लगाई असीं बाहर शैड दे विच, ठीक है जी, 1650 रुपये की। फिर सर साडी दवाई लगी आई वैक्सीन चूज़ा थोड़ा पेट मैदा खराब हो गया, दोबारा दवाई लेंदी 5700 रुपये की। और ये उत्ते जनाब बोरियां इस्तेमाल जी साडी खुराक जी मेन चीज़ है जनाब वो लगे जनाब 30 बोरियां जनाब असीं इस्तेमाल कीतियां ने 2,10,000 रुपये दी बोरियां लगियां ने जनाब, ठीक है। 30 बोरियां साडे इस शैड के अंदर आईयां 31 बोरियां, ठीक है ना। 31 बोरियां जिहड़ियां सी उहदे विच 30 बोरियां लगे। 31 महीने शुरू सी असीं उहनूं कढ दित्ता बाहर, तो वो थोड़ी लगी दी सी, ठीक है जी, तकरीबन लै लो कि तुसीं 15-20 किलो लग गई होणियां, बाकी पई दी सी, लेकिन असीं उहनूं बाहर कढ दित्ता। असीं जनाब रखी 30 बोरियां साडियां इस फ्लाग के उत्ते एक दिन तो लैके 55 दिन तक 56 दिन साढ़े तक चूज़ा रहा, ठीक है। एक दिन तो लैके 56 दिनों तक साढ़े कोल उस चूज़े ने खुराक खाधी है जी 30 बोरियां, 2,10,000
ਤੇ 10,000 ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ 21 ਤੋਂ 22 ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਖਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 30 ਬੋਰੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੀ ਉਦੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਫਲਾਗ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਡਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਠਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਸਾਂ ਤੋੜੇ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਖਿਲਰਦੀ ਆ ਖੁਰਾਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਡੇਲੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, 50 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਡੇਲੀ ਪਾਣੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਿਲਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ 7 ਬੋਰੀਆਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। 7 ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜੇ। ਖੁਰਾਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾਈਮੀ ਪਾਓਗੇ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਦੀ ਹੋਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੈਕ ਮਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ 3,75,600 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਫਲਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 925 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। 925 ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 1000 ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 40 ਚੂਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 40 ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 960 ਚੂਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ 35 ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੂਜ਼ਾ ਗਿਣਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਰ ਗਏ। 35 ਚੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੋਈ ਸੀ 35 ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 960 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 35 ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਬਚਦੇ ਜਨਾਬ 925 ਚੂਜ਼ੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। 924 ਚੂਜ਼ੇ, 925 ਚੂਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ 925 ਚੂਜ਼ੇ। 925 ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3,75,600 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਆ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ 580 ਗ੍ਰਾਮ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਟਲੀ ਐਵਰੇਜ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਚੂਨ ਵੀ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਵੇਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਰਗੀ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਵਜ਼ਨ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੀ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 650 ਐਵਰੇਜ ਆਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ 650 ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੁਰਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਚਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਨਾਬ 925 ਚੂਜ਼ੇ ਹੋਏ। ਟੋਟਲ 925 ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ 536 ਕਿਲੋ ਦੋਸਤੋ। 536 ਕਿਲੋ 925 ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 580 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਨੇ ਖੜਿਆ ਜਨਾਬ 800 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। 925 ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ 536 ਕਿਲੋ। ਤੇ 800 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਅਰਜ਼ਰਬੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ 800 ਤੇ 4,28,800 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਦੋਸਤੋ। 4,28,800 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। 3,75,600 ਸਾਡਾ ਉਹ 925 ਚੂਜ਼ੇ ਪਲੇ। 925 ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ 536 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਬ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ। 800 ਦੇ ਜ਼ਰਬੇ ਜਨਾਬ ਬਣ ਗਿਆ 4,28,800 ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਵੀ ਵੇਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਟਰੀਮੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪਰਚੂਨ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 4,28,800 ਹੋਈ ਆ ਦੋਸਤੋ। 925 ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ 4,28,800 ਰੁਪਇਆ। ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 536 ਕਿਲੋ,
ठीक है 500 ਤੇ 36 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀ ਸੀ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਅਗਰ ਮੁਰਗੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਮੁਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 650 ਕਿਲੋ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ 650 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਣੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਤੇ 650 ਅਗਰ ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਰੁਪਈਏ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈ ਆ 3,75,600 ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ 4,28,800 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੇਰੀਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੂਨ ਵੇਚਿਆ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 53,200 ਰੁਪਇਆ ਬਚਦਾ ਭਾਈਜਾਨ 925 ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 53,200 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਔਰ 55 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ 56ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 55 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਿਆ ਜੇ 53,200 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਦਿਨ ਦਾ 950 ਪੌਣੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਬਚਾ ਸਕੇ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬਚੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ 53,200 ਰੁਪਇਆ ਬਚਿਆ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਚੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸੋ ਘੱਟ ਅਗਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ 200 ਮਰ ਜਾਂਦਾ 150 ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 70 ਤੋਂ 80,000 ਬਚਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਚਿਆ 53,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 53,200 ਬਚਿਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ 70 ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਅਗਰ ਚੂਜ਼ਾ 150 200 ਚੂਜ਼ਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸਮਾਨ 18,620 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 18,620 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬਲਬ ਲਗਾਏ ਲਾਈਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫਲਾਗ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ 18,620 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 18,620 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਬਣਦਾ 71,820 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 18,620 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ 71,820 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਸ ਫਲਾਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ ਪਏ ਐਸ ਫਲਾਗ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਬਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤੇ 71,820 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਠੀਕ ਹੈ 70,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੂਜ਼ੇ ਜਨਾਬ 40 ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ 960 ਚੂਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚ 120 ਚੂਜ਼ੇ ਸੀ 8 ਡੱਬੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ 960 ਚੂਜ਼ੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ 960 ਹੀ ਚੂਜ਼ੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 40 ਚੂਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਅਗਰ ਉਹ 40 ਚੂਜ਼ੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ 40 ਚੂਜ਼ੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ 19 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸੀ 19 ਜਾਂ 18.5 ਕਿਲੋ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ 18 ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 40 ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਸੀ 15,200 ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 15,200 ਬਣਨਾ ਸੀ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲ ਜਾਣਾ ਐਸੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਔਰ ਐਸੇ ਤੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਸੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਲਣਾ ਸੀ
ठीक है ना। वो 40 चूजे साढ़े जाया होए, वो 40 चूजे का बनता 15,200 रुपया। अगर वो 40 चूजे भी साढ़े कोल होंदे ते 15,200 रुपया बनना सी, तो फिर साढ़े टोटल जी ना 71,820 अगर 15,200 पाइए ना 200 तो बनता 87,020 रुपये। ठीक है, फिर साढ़े बनते ने 87,020 रुपये। और जी हकीकत गल भाई बगे ने दसी सी बिल्कुल जबरदस्त गल है। उन्हें कहा जी अगर 1000 चूजे के 70 तो 80,000 रुपया बचता है एक फार्म वाले नूं, ठीक है ना। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, बचता है। लेकिन सानू 53,000 बचिया, ओदी वजह है कि तुहानू दस दित्ती है। एक तो असी समान दे विच पैसे पाए खर्चे वाली साइड ते, अगर असीं इधर पाइए तो जनाब 71,000 बन जाता, 71-72,000 रुपये बन जाता। ठीक है ना। तो अगर जे साढ़े 40 चूजे जिहड़े घट होए ने, अगर वो भी साढ़े कोल विच हुंदे तो साढ़ा 87,000 रुपया बन जाना सी। दोस्तों इस तरीके नाल साडी बचत होई आ। फिलहाल जिहड़े साडी जेब च आए ने पैसे, वो आए ने जनाब 50,000 रुपया, 53,000 रुपया, क्योंकि इधर उधर का भी खर्चा है छोटा मोटा। बहरहाल फिर भी अल्लाह के कर्मों फजल, अल्लाह खैर करे तो जनाब अच्छे खासे पैसे बचाए ने। अगर असी एहो ही 1000 की जगह 2,000 पाया होंदा तो लख बच जाना सी, अगर 3,000 पाया होंदा तो जनाब 1.5 लाख बच जाना सी। और दिन साढ़े लगने ही 55। जिन्ने असी पैसे लावांगे उन्ने ज्यादा पैसे इस कारोबार दे विच मिलने ने। दोस्तों अगर 5,000 की साडी गुंजाइश होंदी, 5,000 चूजा पाया होंदा तो जनाब असी 2.5-3 लाख रुपया फड़ लेना सी। लेकिन कोई ऐसी गल नहीं, थोड़े काम नाल असी जाच ज्यादा सिख ली है। हुण असी 5,000 पावांगे तो असी कामयाब हाँ, असी 2,000 पावांगे तो कामयाब है। इस वास्ते कि असी इस काम की मार खा चुके हैं। ये सानू पता है इस काम दे विच भेद की है, इस काम दे विच फेरीवन की करते हैं, इस काम दे विच ब्रोकर की करते हैं, इस काम दे विच मेडिसिन किस तरीके नाल इस्तेमाल होनी, और सारी सारी अल्लाह खैर करे असी जाच सिख चुके हैं, कापी दे उत्ते नोट कर चुके हैं अल्लाह के कर्मों फजल नाल। अगर असी 10,000 भी चूजा पाइए ना तो सानू कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ साडे कोल पैसे होने चाहिए ने, साडे कोल इन्नी रास होनी चाहिए है। ठीक है जी। तो काम असी अल्लाह खैर करे उन्ना ही करना जिन्ने साडे कोल पैसे ने, जिन्नी साडे कोल रास है। करना असी चुक के नहीं करना। तो तुसीं भी मेरे भाई उन्ना ही काम करना है जिन्नी तुहाडे कोल पहुंच होएगी, जिन्ने तुहाडे कोल पैसे होणगे। अगर तुहानू नुकसान भी हो जाए तो तुहाडे अपने पैसे का नुकसान होवे, धार चुके हुए पैसे का नुकसान ना होवे, ते अल्लाह दे कर्मों फिर पैसे बचदे ने। सिर्फ एहतियात करनी पैनी है, थोड़े तुहानू तजर्बे की जरूरत है। और अल्लाह खैर करे तो असी तुहानू हर चीज़ दसदे आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि साडे नालों ज्यादा तजर्बा तुहाडा हो गया होना। दोस्तों हुण तक जिहड़ी सानू बचत आई है जनाब, वो आई है 53,000 रुपया। अल्लाह दे कर्मों फजल नाल जनाब असी इस फलाग दे विच कामयाब होए हैं। ठीक है ना। ते बड़ी गल हैगी आ, कई लोग तो कहते हैं कि चूचियां दा काम पा के बह गए तो की होया। लेकिन अगर वेख्या जाए ना, तो अगर यदि बैठ के सोचा जाए, वेख्या जाए तो बड़ा वड्डा काम हैगा जी। ठीक है ना। बहुत तगड़ा काम हैगा जी, गोश्त दा काम हैगा जनाब, जो पूरे पाकिस्तान दे विच काम आ, हर शहर दे विच काम, हर बंदे की जरूरत हैगी आ। बहुत तगड़ा काम है। अगर इहदे विच कामयाब हो जाइए, इहदे विच असीं अपनी रास बना लीए ना, कम से कम 5,000 चूजे दी अगर असीं इहदे विच रास बना लीए ना, तो अल्लाह दे कर्मों फजल असीं ना बह के चौधरी तरह बह के पैसे कमा सकने हैं दोस्तों। लेकिन उहदे वास्ते थोड़े तो स्टार्ट लैने पेगा, थोड़े थोड़े तो स्टार्ट करते सानू पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर असीं मतलब कि 2,000 पा लेंदे तो फिर शायद सानू मतलब कि ज्यादा एस्टीमेट का पता ना लगता। असीं 1,000 तो स्टार्ट किया ताकि सानू पता चल सके इस उत्ते कितना खर्चा आ जाता। हुण असीं उन्नी रास बना के उन्ने पैसे बना के अगला 2,000 पावांगे। फिलहाल असीं अल्लाह खैर करे अद्धा किलो वाले का काम शुरू किया जे, ताकि एहदा भी सानू पता चल सके कि एहदे उत्ते पैसे किन्ने लगे ने, और एहदे च साडा खर्चा किन्ना आया, और इन्ने सानू पैसे दित्ते किन्ने ने। सानू छोटे चूजे ने तो दे दित्ते ने पैसे 40-50,000 रुपये उन्हें दे दिता। ठीक है जी। लेकिन गल है कि हुण अद्धे किलो वाले का भी देख लेने कि अद्धा किलो वाला सानू किन्ने पैसे दे के जाता। ठीक है ना। अगर तो एहदा तो एक तो काम भी कोई नहीं, जिद्दन दा असीं लिआंदे दा दूसरा दिन अल्लाह खैर करे तो काम भी कोई नहीं किया। क्यों जैन साहब कोई किया काम? कोई नहीं, बस पानी पाया, दाने पाए तो फर्क हो गए। अगर ये सानू ज्यादा उहदे नाल सानू अगर यह 10,000 घट भी प्रॉफिट देगा ना 20 दिनों 5 दिनों या 30 दिनों तो यह बेस्ट है। फिर निक्के जे खपन तपन की रात जागन की हीटा बालन की, ठीक है ना, यह फिर परेशानी कोई नहीं कि फिर यो काम जबरदस्त है। अगर यह काम सानू उस फलाग नाल भी 10,000 घट भी प्रॉफिट देगा ना तो बड़ा जबरदस्त रहना जी। बहरहाल करने पे करके तुहानू दसांगे और डेली बेस ते तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे कि जनाब की खर्च कर चुके हैं, की इहदे ते लगा और किन्ने पैसे सानू दित्ते ने। अल्लाह दे कर्मों फजल नाल जनाब दोस्तों यह डिटेल साडे कोल पूरी दी पूरी। इहदे विच सानू होर एक बेनीफिट ज्यादा होया कि असीं परचून बेचिया, उन्हें सानू ज्यादा पैसे बनाए ने। ठीक है ना। अगर असीं ओहदे नाल ही रहिंदे ना हिसाब फेरीवाना दे हिसाब रहिंदे ने तो फिर सानू कम तो घट इन्ने ना 35,000 रुपया बचाना सी। 10 तो 15,000 रुपये जिहड़ा सानू एक्सट्रा बचया ना, वो सिर्फ बचया साडा परचून, जिहड़ा साडे लोग लागे शागे दे लोग जिहड़े 10 चूजे लै गए, 5 चूजे लै गए, 30 चूजे लै गए, 20 चूजे लै गए, इस करके 137 चूजे असीं बाहर वेचे ने, परचून दे विच वेचे ने। ओहदे भी पैसे मिक्स कर कुर के सारी डिटेल कड्ढ कुड्ढ के तुहानू दस्सी आ कि साडे सारे दे सारे एक बार फिर तुहानू दस देना सारा साडा चूजा होया 925 चूजे होए ने, ओहदा वजन होया 536 किलो।
ਤੇ ਉਹ 800 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਚੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 800 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ 4,28,800 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਤੇ 3,75,600 ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 53,200 ਰੁਪਏ ਬਚਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰ ਫਲਾਗ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤੇ 18,620 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ 53,200 ਦੇ ਵਿੱਚ 18,620 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 71,820 ਤੇ 820 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 40 ਚੂਜ਼ੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 40 ਚੂਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਨੀ ਸੀ 87,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਾਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਹੀ 5 ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ 42,000 ਵੀ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਆਈ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੇਰੀਵਾਨ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਧੁੰਨ ਕੇ ਪਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਪਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਲਾਗ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਮਾ ਤਫਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।